Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. O my Lord, increase me my knowledge. O my Lord, expand me my chest and easy my task for me and remove the impediment from speech so they may understand what I say. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি I am Muhammad Qurban Ali, assistant teacher in English, Kutubdanga Fazil Madrasa. Today we will discuss our English first paper class 6. Today I will discuss our English first paper. So I am trying to understand you what will be the topic today. Please follow the blackboard. There is some picture. Can you understand? Can you see? Here is a symbol. Here is a symbol. Can you guess what is this? Can you guess what is this? Can you understand what is this? I feel you are understand what is this. It is a symbol. এটা একটা আমাদের প্রতীক, আমাদের স্মৃতিসৌধের প্রতীক, তাই কি না? সুতরাং so we can guess our topic will be our pride. এটা হচ্ছে আমাদের আজকে, সুতরাং আমাদের আজকের পড়ার বিষয় হচ্ছে, আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে our pride. our pride. এটা হচ্ছে ক্লাস 6 এর আমাদের আজকের পড়ার বিষয় হচ্ছে our pride. Our pride. Lesson 14. আজকে আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা আজকে পড়াশোনা করব. First we will read and understand the text. প্রথমে আমরা আজকের এই প্যাসেজটা পড়ব. Our pride প্যাসেজটা আমরা পড়ব. আমাদের গর্বের বিষয়, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের যে ইতিহাস, গর্বের ইতিহাস, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা এখানে পড়ব. First we will read and understand the text. Now I am starting reading. Please listen to me very much attention. For the people of Bangladesh, March is a month of unforgettable memories of pride as well as of sorrow and grief. It is a month of pride memories because in this month in 1971 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh. Can you understand my words clear? Okay. Next para. In the early hours of the 26th March, shortly before his arrest by the Pakistan army, Bangabandhu declared the independence of Bangladesh. Now 26th March is our Independence Day, which we celebrate annually with pride and joy. Next, the third para. But March is also a month of sad memories for us. But March is also a month of sad memories for us. On the 26th March 1971, the Pakistani army swept open the Bengalis. They killed many unarmed and innocent men, women, and children in Dhaka. The Bengalis did not let it go unchallenged. They started resisting Pakistani army and the war of liberation began. On the 16th December of the same year, a new nation, independent Bangladesh, was born. This is why December 16 is our
Victory Day, when the Pakistan army surrendered unconditionally. The last para will follow very much attentionally. I read the passage thoroughly and you are very much attention in my intonation or phonetics. Please listen to me. Viewers, students, please listen to me. I read the last passage. Our crowd. So the next, okay, we, the Bengalis, celebrate our Victory Day by remembering the rules of our fearless freedom fighters. On the other hand, we sadly remember all the suffering that our people endured during the celebration war. We pay our deep respect to the martyrs who gave their lives for the independence of Bangladesh. Along with the celebrating our Victory Day every year, we should make a place to work unitedly to build the Sonar Bangla that Bangabandhu dreamed of. So we have already finished the passage reading and understanding text. Then we will discuss here the learn and memorizing the vocabulary. Some learn. Now we will learn here some vocabulary from the passage. So there is a many mass vocabulary, but I select some that are difficult from the passage. The first vocabulary will be the memory. Memory means memory. Memory is a noun. The similar word is remembrance. The similar word is remembrance. Okay. And I say very much loudly for your better understanding, because our blackboard is not sufficient. Here is not very much lighting, or has some problem. So I say it very fastly and very loudly, then you will hearing clearly. Okay, I think it will be better than writing. Unforgettable. Unforgettable means it is an adjective. It means ভুলে না যাওয়া. It means ভুলে না যাওয়া. Unforgettable, যেটার synonym হতে পারে forgettable. Unforgettable antonym হতে পারে forgettable. As memory, that means we have already discussed. Memory is a স্মৃতি, as well as, যেটাকে আমরা বলি and, as well as, যেটা শাব্দিক অর্থ আমরা জানি, যেটা হচ্ছে যুক্ত করে, কনজাংশন, ইট ইজ এ কনজাংশন। আর এটা হতে পারে যে অ্যান্ড, এটার মিনিং হতে পারে অ্যান্ড। দেন আওয়ার অ্যানাদার ভোকাবুলারি যে গ্রিফ। গ্রিফ মিনস দুর্দশা। গ্রিফ মিনস দুর্দশা। ডিক্লার। ডিক্লার মিনস ঘোষণা করা। ডিক্লার মিনস ঘোষণা করা। অ্যারেস্টেড। অ্যারেস্টেড মিনস অ্যারেস্ট করা, দ্যাট মিনস ক্যাচ, হোল্ড আপ অথবা গ্রেপ্তার করা। Annually. Annually means yearly. Annually may be the synonym. Annually is adverb, and the synonym adverb may be the yearly, that means বাৎসরিক। Unarmed. Unarmed মানে নিরস্ত্র মানুষ। Innocent. Innocent means নিরপরাধ। Innocent means নিরপরাধ। Liberation. Liberation means
ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা, লিবারেশন মিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটার বাংলা হতে পারে স্বাধীনতা। ভিক্টোরি, ভিক্টোরি মিন্স বিজয়, বিজয় এর আমরা সিনোনেম, বিজয় এটা একটা নাউন, এটার আমরা সিনোনেম হিসাবে ব্যবহার করতে পারি উইন, উইন মানে হচ্ছে জয়লাভ করা, বিজয় লাভ করা। ভিক্টোরি এর সিনোনেম হইতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্স। আরেকটা আছে সারেন্ডার, সারেন্ডার, সারেন্ডার মিন্স আত্মসমর্পণ করা। সারেন্ডার ইজ এ ভার্ব, হিয়ার ইজ দ্য সিনোনেম সাবমিশন, সাবমিশন। কান্ট্রি that next the unconditionally, unconditionally is a adverb, condition is a verb, unconditionally it is a adverb, adverb here is a another adverb, that means the synonym adverb is the unconditionally, provisionally, unprovisionally. Rule, rule means the bhumika, function, তারপরে fearless মানে ভয়হীন, তারপরে আছে brave, brave, brave means সাহসী, ভয়হীন। On the other hand, on the other hand, অন্যথায়, otherwise. Next, the word meaning is the suffering. Suffering means the grief. Suffering means grief, দুর্দশা, ভোগান্তি। And the next vocabulary is endure, সহ্য করা, endure সহ্য করা। Pay, pay means পরিশোধ করা। Give, give something, it is a, it's maybe called a pay, পরিশোধ করা আমরা যেটা বুঝি। Next vocabulary is the martyrs, martyr, that means শহীদ, those who lay their life। Placed means অঙ্গীকার করা, placed means অঙ্গীকার করা, অঙ্গীকার করা, বা আমরা যেটা সাধারণত আমাদের অ্যাসেম্বলিতে করি যেটাকে আমরা বলি ওথ, যেটাকে আমরা বলি প্রমিস, এটা হচ্ছে প্লেস। আর লাস্ট আমাদের যে ভোকাবুলারিটা আমরা এখন শুনবো সেটা হচ্ছে ইউনিটাইডলি, মানে একত্রিতভাবে, জয়েন্টলি। এখন আমরা বেশ কয়েকটা আমরা ভোকাবুলারি অলরেডি শিখলাম। আমি যদি ইফ আই আস্ক ইউ দ্য এনি ভোকাবুলারি, ইউ মে answer or not, please you will follow me very much attention, then it will be easy to understand our topics. Today's our topic is our pride. সুতরাং আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে our pride. our pride বিষয়ে আমরা পড়ছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস, আমাদের যে হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি, আমাদের যে বিফোর হিস্ট্রি অফ আওয়ার বাংলাদেশ, এই সম্বন্ধে আমরা পড়ছিলাম। যে আচ্ছা, এখন আজকে আমরা অলরেডি উই হ্যাভ read thoroughly and understand the passage, and we have already discussed about our vocabulary. Now we will start our we come back from our textbook, the A1. Match a word in column A with a word in column B that has similar meaning. আমরা এ কলাম এর সাথে বি কলাম আমরা যেটা মিল পাবো সেই জিনিসগুলো আমরা এখন আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তোমরা যারা অনলাইনে ক্লাসে আসো তারা খুব অ্যাটেনশনের সাথে, আমার ছাত্ররা, প্রিয় ছাত্ররা, তোমরা খুব অ্যাটেনশনের সাথে আমাদের এখানকার A1 এর যে আমাদের কাজগুলো দেওয়া আছে আমরা এই কাজগুলো এখন করব। আমরা খুব অ্যাটেনশনের সাথে এই ক্লাসগুলো ফলো করব। হ্যাঁ, এখন আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাস কলাম এ এর সাথে কলাম বি এর মিলগুলো আমরা এখন দেখব কিভাবে। এখানে প্রথমে দেওয়া আছে অ্যানুয়ালি। অ্যানুয়ালি, অ্যানুয়ালি মানে বাৎসরিক। এখানে আমাদের বি কলামের মধ্যে আমাদের যে বিষয়টা মিল পাচ্ছে সেটা অ্যানুয়ালির সাথে মিল পায় ওয়ান্স এ ইয়ার, ওয়ান্স এ ইয়ার। প্রিয় স্টুডেন্ট, তোমরা একটু খুব খেয়াল করো, আমরা এখানে ম্যাচিং করছিলাম কলাম এ কলাম বির সাথে। কলাম এ আছে অ্যানুয়ালি আর কলাম এ তে আছে অ্যানুয়ালি। অ্যানুয়ালির সাথে আমরা ম্যাচিং করছি উইথ দ্য সিমিলার মিনিং এ মিল পাচ্ছি ওয়ান্স এ ইয়ার, ওয়ান্স এ ইয়ার। তারপরে নেক্সট আছে হিরোইক। হিরো মিন্স এ বীর, যোদ্ধা, সাহসী। এখানে হিরোইক থেকে আমরা পাচ্ছি কার্জিয়াস। নেক্সট আছে লিবারেশন। লিবারেশন
means আমরা already we have discussed here the independence liberation এর আমরা সিনোনিম শিখছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে লিবারেশনের ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে নাই এখানে আমরা খুব খেয়াল করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রিডম এখানে আমরা খুঁজে পাচ্ছি ফ্রিডম সুতরাং প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা এখানে লিবারেশনের সাথে আমরা সিমিলার ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি ফ্রিডম নেক্সট আছে সারেন্ডার এর এখানে যে সেম দ্য সিমিলার মিনিং আসতেছে সব শেষে যেটা আমাদের দেওয়া আছে টু অ্যাডমিট ডিফেট অ্যান্ড গিভ আপ টু অ্যাডমিট ডিফেট অ্যান্ড গিভ আপ তারপরে নেক্সটে আমরা পাচ্ছি ইন্ডিওর শব্দের সাথে আমরা পাচ্ছি টু বেয়ার সব শেষে আমরা যেটা পাচ্ছি প্লেক্স এর বিপরীতে আমরা পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলছিলাম শপথ যেটাকে আমরা বলি প্রমিস যেটাকে আমরা বলি ওথ এখান থেকে এই যে আমরা এখানে আমাদের এই অপশনের মধ্যে বি কলামের মধ্যে দেওয়া আছে প্রমিস সুতরাং আমরা এখানে প্রমিসটা নিয়ে নিলাম এরপরে নেক্সটে আমরা যাব A2 আজকে আমাদের গল্পের ক্লাস 6 এর ফার্স্ট পেপারের আওয়ার প্রাইড গল্পের আমরা অলরেডি আমরা রিডিং থ্রোলি পড়ছি আমরা ভোকাবুলারি জানতে পারলাম এরপরে আমরা এক্সারসাইজে এসে আমরা কলাম এ কলাম বি আমরা ম্যাচিং করলাম নেক্সট A2 সেকশনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যানসারিং কোশ্চেন আমরা খুব ভালো করেই জানি যে আমাদের যখন জেডিসি পরীক্ষা হয় তখন এবং আমাদের 6, 7, 8 এর এবং 9, 10 এও আমাদের প্রত্যেকটা প্যাসেজের সাথে অ্যানসারিং কোশ্চেন থাকে সুতরাং আমরা এখন আমাদের টেক্সট বুক ফলো করে আমরা কিছু অ্যানসারিং কোশ্চেন সম্বন্ধে আমরা এখানে ডিসকাস করব তবে উই শুড ফলো আওয়ার টেক্সট বুক অ্যানসারিং কোশ্চেনের সময় সব সময় আমাদের উই উইল কালেক্ট অ্যান্সার ফ্রম আওয়ার প্যাসেজ সুতরাং স্টুডেন্টরা সবাই খুব খেয়াল করব আমরা যে আমরা এগুলো কখনোই অ্যানসারিং কোশ্চেনে যখন আমরা অ্যান্সার করতে যাব তখন এগুলো মুখস্থ করা যাবে না উইল অ্যাভয়েড আওয়ার মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি টু অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন সো here is the first question why do we feel sad our victory days আমরা বিজয় দিবসে আমরা দুঃখ অনুভব করি কেন the meaning of the question number A why do we feel sad on our victory day আমরা ভিক্টোরি ডেতে আমরা কেন দুঃখ অনুভব করি এটার উত্তর আমাদের প্যাসেজের মধ্যেই আমরা পাবো আমি তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে দেখার সুবিধার্থে আবার প্যাসেজে নিয়ে যাচ্ছি প্যাসেজের ফার্স্ট কলামের মধ্যেও আমরা কিছুটা এর উত্তর খুঁজে পাবো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা একটু খুঁজে দেখো কোশ্চেনটা ছিল যে হোয়াই ডু ইউ ফিল স্যাড অন আওয়ার ভিক্টোরি ডে উই ফিল স্যাড আওয়ার ভিক্টোরি ডে বিকজ দিস ভিক্টোরি ডে রিমাইন্ডস আস of all the suffering and pains our people endured during the 9-month long liberation war আমরা 10 মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে দুর্ভোগ এবং যন্ত্রণার পরে আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করেছি এই কলাম আমরা ফার্স্ট কলাম থেকে আমরা এর অ্যানসারটা পেয়ে যেতে পারি নাম্বার 2 যেটা বি নাম্বারের কোশ্চেন এখানে দেওয়া আছে The night of 26 March is often called কোন সময় বলা হয় যে ডার্ক নাইট Can you say why প্রিয় স্টুডেন্ট Can you say why the 26 March কে বলা হয় যে ডার্ক নাইট অন্ধকার রাত কালো রাত কি জন্য বলা হয় এই কোশ্চেনের অ্যানসার আমরা ফলো করব আমাদের টেক্সট পেপারে আমাদের কলাম 2 এর মধ্যে এখানে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে সুতরাং we will follow our second কলামে আমরা এখান থেকে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা বের করার চেষ্টা করব আমি একটু বলে দেই the night of 26 March is often called dark night বলা হয় কেন can you say why কেন এটা বলা হয় আমি তোমাদের হেল্প করছি প্লিজ দেখো আমাদের সেকেন্ড কলামে আছে ওখান থেকে আমরা এইভাবে উত্তরটা শুরু করতে পারি অ্যানসার করতে পারি the night of 26 March is often called the dark night because on the 25th March in 1971 in the darkness of the night the Pakistan army
the Pakistan army shot open the killed many unarmed men, women and children in Dhaka. আমরা এখান থেকে আমাদের যে বি নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আমরা এখান থেকে বের করতে পারছি। এরপরে নেক্সটে আমাদের আসতেছে আমাদের নাম্বার সি কোশ্চেন, যেটা আসতেছে আমাদের টেক্সট বুকের A2 কলামের সি যেটা আসতেছে। এখানে প্রশ্নটা আমরা একটু পড়ে নেই। বলতেছে হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক উই সেলিব্রেট 26 মার্চ অ্যাজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে? 26শে মার্চকে কেন আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করি? আবারও বলছি, হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক উই সেলিব্রেট 26 মার্চ অ্যাজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে? এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা আমাদের থার্ড কলামের মধ্যে আমরা এই থার্ড প্রশ্নের উত্তরও আমরা পেয়ে যাব। একটু আমরা খুঁজে দেখি। যারা অনলাইনে ক্লাস করছো, আমাদের ক্লাসগুলো অনুসরণ করছো, প্লিজ খুব অ্যাটেনশনের সাথে আমরা ক্লাসগুলো ফলো করি। দেখা যাবে যে আমাদের পড়াগুলো বাড়িতে বসেও অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। The night of 26 March is often called the dark night. Can you say why? আমরা অলরেডি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার পেয়ে গেছি। এবার নেক্সট কোশ্চেন, why do you think, কেন আমরা ভাবছি we celebrate 26 March as our independence day? আমরা 26শে মার্চকে কেন আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করি? আমি বললাম অলরেডি উই হ্যাভ give you an idea where is our answer. We have already discussed our passage, our pride এর যে থার্ড কলাম আছে, এই থার্ড কলামের মধ্যেই আমরা এর অ্যান্সারটা খুঁজে পাবো। আমরা বাসায় যারা অনলাইনে ক্লাস করছো, তোমরা ছাত্ররা, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা খুব খেয়াল করো। থার্ড কলামে যায়, এখানে আমি তোমাদের একটু সহজ করে দিচ্ছি অ্যান্সারিং কোশ্চেনটা। We celebrate 26 March as our Independence Day because Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh on the day shortly before his arrest by Pakistan Army. আমরা এখানে কারণটা পেয়ে গেলাম যে কেন আমরা কেন আমরা এই 26শে মার্চকে আমরা বিশেষভাবে উদযাপন করি, সেলিব্রেশন করি। এটার আমরা পাচ্ছি এটাই যে we celebrate 26 March as our Independence Day because Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh on the day shortly before the arrest by Pakistan Army. ওকে, এবার আমাদের লাস্ট কোশ্চেন। আমরা খুব খেয়াল করি আমাদের পরীক্ষায়, আমাদের এক্সামিনেশন প্রিপারেশনে এই কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য। এই জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা খুব খেয়াল করি যে আসলে আমাদের এই আজকের এই অ্যান্সারিং কোশ্চেনের যে লাস্ট কোশ্চেনটা, সেটা আমরা একটু দেখে নেই। আমি বলছি, তোমরা সবাই খুব অ্যাটেনশনের সাথে একটু শোনার চেষ্টা করো। হাউ মেনি মান্থস ডিড ইউ ফাইট টু অ্যাচিভ ভিক্টোরি ইন আওয়ার war of independence? How many months did we fight to achieve victory in our war of independence? মুক্তিযুদ্ধের সময় how many months, কত মাস, আমরা কত মাস যুদ্ধ করেছিলাম? How many months? Please understand the question clearly. I say and you will be understand. Very much attention, please. Attention to me. How many months did we fight? আমরা করেছি fight to achieve victory. Achieve our victory. Now I help you to find the answering of the questions from our text. আমরা এখন আমরা অ্যাচিভ করব যে আসলে কোথা থেকে আমাদের এই লাস্ট যে কোশ্চেনটা, ডি নাম্বার কোশ্চেন, চতুর্থ নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমরা কোথায় পাবো? আমরা ফার্স্ট উই হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য কোশ্চেন। দ্যাট মিনস ফার্স্ট উই শুড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন ক্লিয়ারলি, দেন ইট উইল বি হেল্পফুল টু find out the question answer from the text. Okay, so I help you to find our
answering question. Number D questions answer. How many months did we fight to achieve victory in our war of independence? Please, আমি তোমাদের অ্যান্সারের দিকে একটু হেল্প করছি. We fought 9 months long. We fought 9 months long to achieve our victory. To achieve our victory. Next, the question A3 নাম্বার কোশ্চেনে আমাদের এখানে একটা আগে আমরা ফার্স্ট উইল রিড. চুজ দ্য অ্যান্সার ইউ থিঙ্ক উইল ট্রুলি মেক বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুস সোনার বাংলা, দ্য গোল্ডেন বাংলা. আমরা হাউ ক্যান উইল বি মেক আওয়ার কান্ট্রি এ গোল্ডেন বাংলা, দ্য গোল্ডেন বাংলা. আমরা কিভাবে আমাদের এই দেশটাকে গোল্ডেন বাংলা করতে পারি? এখানে হেয়ার ইজ এ অ্যানাদার অপশন অ্যান্ড উই উইল চুজ দ্য কারেক্ট অপশন from the question A3. Can you understand? We have already finished our exercise A1, A2, and then we will discuss A3. Can you understand? Dear student, can you understand my words, my lesson clear? Okay, so you are very much attention to me to understand the A3 number questions. So the choose the answer you think all will make Bangladesh Bangabandhus সোনার বাংলা, the golden বাংলা. এই উত্তরগুলো আমরা এবার আমরা দেখবো যে আসলে কোন কোন উত্তরগুলো আমাদের সোনার বাংলা করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা হয়. প্লিজ আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি.